Okay, good morning. Okay, so the unit number 5 of section second is the plastic analysis of the steel structure. Before that, I got the message on WhatsApp from Sadiq. He wanted to ask, please take one more question on the this last type lacing system or batten system. Sadiq, I request you, I will take more example if we reconnect or if we join to college at the before the time of examination. At that time also I will take more example. So don't worry, because uh, one more section is remaining till we have completed one section only, so we have to complete all the syllabus. So we will take more example for practice before our theory examination of this exam. So don't worry, I will take I will more brush up on this chapter, because tension member, compression member number 3 and 4 chapters are very important related to examination. So I will this chapter brush up, or we will solve one two examples on each type when we will join before the examination also. Don't worry. So this is the unit number 5 from the section second, plastic analysis. So here we are not designing any element. So we are analyzing the our steel structure, because we are designing this. Our subject name is design of steel structure. So here we are designing the element of our steel structure from foundation to top, whatever elements of our steel structure that we are designing. So initially we have seen the introduction of our steel structure. Then secondly, we have seen the connections, bolted, welded connection, how to design bolted and welded connection. Then whatever tension member and compression members are there in our steel structure, there may be this tension member, compression member are in the root truss, whatever truss we are using uh, for the top of the steel structure. In the steel truss, there are this tension member and compression members are there. So that tension member and compression members also we have designed. After that, we have designed the columns. So column is a very important part of the our structure. It is the vertical member. It supports the whole structure. So that column we have designed in unit number 4, and by using the lacing system and batten system, we have designed built-up column also. So that much part of the our steel structure we have covered half part. So now remaining part is the this plastic analysis. It means actual. Um, Here we are not designing but analyzing how in the our steel structure, how movements or shear forces coming or at the failure. Plastic, it means there is the word meaning of plastic, it means failure. At the time of failure, what will be the movement and what will be the force or stress will be there, that we are finding in this chapter. We are analyzing our steel structure or steel, all steel cross section member. It may be I section, channel section, or member we are using for as a beam, member we are using as a column. So these members we are analyzing here, how much bending moment or how much shear
stress is coming at the failure. Plastic analysis means at the failure what will happen, that we are analyzing in this chapter. So one more beam chapter is remaining, then roof truss chapter is remaining, and foundation, base plate or column base we are calling, that 3-4 chapters are remaining. So these chapters are not is heavy or lengthy chapters, because 1-2 problems if we take, it will cover the all basics. And so first section is very lengthy, so we have covered first section. Now we will start the second section, and that unit number 5 is the plastic analysis, introduction to plastic analysis. So we will see what is first theoretical part, what is plastic analysis, what consideration we have to take into mind, that we will see, and then we will analyze the our steel structural member. Analyze means we will calculate the collapse load. It means at the failure what will be the load, and at the failure what will be the moment. That's it, plastic analysis, that we will see in detail. Okay, so if we see the basics of the plastic analysis, in structural mechanics 1, structural mechanics 2, you have learned the analysis of steel, analysis of members up to the elastic behavior. आतापर्यंत जे काही तुम्ही शिकला SOM 1, SOM 2 मध्ये, ते इलास्टिक बिहेवियर पर्यंत शिकला. So if we consider our steel structure, the steel also have elastic point. It means yield point is there, sigma y or Fy value. These are the up to the elastic values. So you have also Hooke's law. What is Hooke's law? You can define what is Hooke's law, or what is slender? In simple way, we can define Hooke's law. Stress is directly proportional to strain, or we can define the up to the Hooke's law or up to the yield point, our member regain its original size and shape. That's it. Okay. Okay. So stress is directly, Gaurav has given me answer, stress is directly proportional to strain. But stress is directly proportional to strain, it means your member is in elastic position. त्याच्यावरती जर लोड आला मेंबर वरती आणि जर परत लोड काढून घेतला तर तो मेंबर ओरिजिनल पोझिशनला राहतो. ज्यावेळी हुक्स लॉ आपण अप्लाय करतो किंवा यील्ड पॉइंट जिथपर्यंत असतो, ती फिगर मी तुम्हाला दाखवणार आहे. यील्ड पॉइंट जिथपर्यंत असतो तिथपर्यंत काय होतंय, when we apply the load and if we remove the load, then our structure will be at original position. Are you getting? So here one sentence is read. In the elastic analysis, in this chapter we are learning the plastic analysis. पण elastic analysis मध्ये काय करतो ते आपण बघतोय. In the elastic analysis of structure, superposition often used and it is valid. It means in the elastic structure or elastic analysis, structures are stable. Superposition, it means the structures are stable. Structureच्या stability साठी आपण elastic analysis करतो. बघा लक्षात येते का? The first point, we are analyzing the elastic or elastic analysis we are did in the SOM 1, SOM 2. For what purpose? For the stability of structure. म्हणजे स्ट्रक्चर पडू न देण्यासाठी काय शिअर फोर्सेस येतील, काय बेंडिंग मुवमेंट येतील, ते अनालिसिस आपण कशासाठी केलं तर स्ट्रक्चर आपलं फेल होऊ नये, पडू नये. पण जर लोड वाढतच गेला स्ट्रक्चरवरचा तर काय होणार आहे, पडणारच आहे ना. इट विल बी फेल. इफ द लोड मोर अँड मोर कमिंग ऑन द मेंबर और स्ट्रक्चर, देन आवर स्ट्रक्चर विल बी फेल. आपण म्हणतो की अर्थक्वेक झाला, भूकंप झाला आणि स्ट्रक्चर पडलं, कारण का आपण अनालिसिस केलं होतं स्ट्रक्चर डिझाईन करताना, त्याच्यापेक्षा ट्रिमेंडस लोड आला त्या स्ट्रक्चरवरती, म्हणून ते स्ट्रक्चर कोलॅप्स झालं ड्युरिंग अर्थक्वेक.
म्हणजे आपण जे इलास्टिक अनालिसिस केलं फॉर द स्टॅबिलिटी पर्पज. ओके, हां, आरवी, व्हॉट इज युअर क्वेश्चन? I am not getting what you have written. Superposition PL by AE, what you have written? It means you have written formula. Yes, yeah, that is, so PL by AE, it means for the stability purpose that superposition is word used. For the stability of structure, that word is used. Okay, correct, Arvi. Then it means the elastic analysis we are doing for the purpose of stability of our structure and it is valid. म्हणजे आता आपण ज्या स्ट्रक्चर मध्ये उभा आहे हे स्ट्रक्चर्स काय आहेत, जो लोड येणार आहे त्या लोडला जे काय इलास्टिक बिहेवियर, म्हणजे इलास्टिक म्हणजे काय, इल्ड पॉइंट पर्यंत लोड आला पाहिजे. वी हॅव सीन दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. आपण स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बघितला. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मध्ये इल्ड पॉइंट आहे. इल्ड पॉइंटच्या पुढे जर तुमचं जर बिहेवियर जायला लागलं त्या स्ट्रक्चरचं, इट विल गोइंग टू दी प्लास्टिक झोन. म्हणजे प्लास्टिक झोन म्हणजेच काय, ते फेल्युअर व्हायला लागले आता तिथून पुढे. एक पॉइंट असा येईल की तिथे ते कट होईल स्ट्रक्चर. बट इलास्टिक पॉइंट बिफोर दी इलास्टिक बिहेवियर ऑर इल्ड पॉइंट, बिफोर दी इल्ड पॉइंट, इल्ड पॉइंटच्या अगोदरचं जे बिहेवियर असतं ते असतं तुमचं बिहेवियर, म्हणजे आपण जे शिअर फोर्स बेंडिंग मुवमेंट काढतो त्या शिअर फोर्स आणि बेंडिंग मुवमेंटसाठी आपण लोड आला आणि गेला की ते त्याच्या ओरिजिनल साइज अँड शेपला येण्यासाठी जे आपण इलास्टिक अनालिसिस केलेलं असतं. and that is for the stability of structure. म्हणजे स्ट्रक्चर पडणार नाही, it will be stable. But if additional load will comes on the structure, then your load will be reach up to the yield point. yield point पेक्षा जास्त तुमचा लोड जातो. and ज्यावेळी yield point नंतर ज्यावेळी तुमचा लोड येत जातो आणि तो वाढतच राहतो, त्यावेळी काय होतं, तुमचा मेंबर हा प्लास्टिक झोन मध्ये जातो. इलास्टिक झोन मधून प्लास्टिक झोन मध्ये जातो. इलास्टिक झोन म्हणजे काय सांगितलं, युअर मेंबर कम्स और रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. लोड काढून घेतला की तो ओरिजिनल साइज अँड शेप मध्ये येतो, म्हणजे इलास्टिक. इल्ड पॉइंट नंतरचं बिहेवियर काय राहतंय, तुमचं लोड वाढतच जातो. एकदा इल्ड पॉइंटच्या पुढे तुमचा लोड गेला की परत मेंबर तुमचा इलास्टिक झोन मध्ये येत नाहीये. इट गोज इन टू प्लास्टिक झोन. बघा लक्षात येते का, इलास्टिक आणि प्लास्टिक झोनचं मी I will show you sketches. You can see here image material behavior. Now on the screen you can see. So you can see this. This is the yield point. So after the yield point, here you can see the elastic zone. At the elastic zone, here it means in this zone your member will regain its original size and shape after the removal of the load. जर लोड काढून घेतला एखाद्या मेंबरवरचा, तर एवढा यील्ड पॉइंट पर्यंतचा जेवढा लोड अप्लाय झालाय तर तो जर लोड काढून घेतला तर तुमचा इलास्टिक झोन मध्ये मेंबर राहतो. मीन्स इट वुड बी स्टेबल और नॉट फेल. आफ्टर दिस अपर यील्ड, इट मीन्स यील्ड पॉइंट. आफ्टर दिस पॉइंट, इफ लोड इज कमिंग अँड इन्क्रीजिंग ऑन द मेंबर, जर त्या लोड जर इन्क्रीज होत गेला तर युअर मेंबर विल गोज ऑन दी प्लास्टिक झोन. म्हणजे काय, तो ताणायला लागतोय, त्याच्यामधलं आता क्रॅक्स तयार होत जाणार इथून पुढे. यील्ड पॉइंट नंतर काय होणार, त्या मेंबर ताणला जाणार आणि त्याच्यामध्ये काय यील्ड क्रॅक्स तयार होत जाणार. क्रॅक्स तो प्लास्टिक झोन मध्ये जाणार. परत ते एकदा क्रॅक्स स्टील मध्ये गेले की परत ते ओरिजिनल शेप मध्ये येणार नाही. एकदा क्रॅक आले की ते येणार नाही, म्हणजे परत तो रिगेन ओरिजिनल शेपला येणार नाही. सो इन दिस पोर्शन द क्रॅक्स विल बी डेव्हलप्ड. After this point again, if we apply the more and more load, see this necking is written, if we apply more and more load, then your one of the एखादा तुमच्या बार मधला असेल किंवा सेक्शन मधला एखादा पार्ट असेल की जिथं खूप ताणलं जाणार आणि तिथं नेकिंग म्हणजे नेक फॉर्मेशन. यू हॅव डन द प्रॅक्टिकल ऑन आय थिंक टेन्साइल स्ट्रेंथ ऑफ द बार, त्याच्यामध्ये नेक फॉर्मेशन तुम्ही ऐकलं असेल. सो तुमचा हा स्टील मेंबर आहे काय होतो, तो ताणला जातो आणि या कंडिशनला असा एक ग्राफ मिळतो तुम्हाला. हे बिहेवियर आहे तुमचं स्ट्रक्चर मटेरियल बिहेवियर, असा ग्राफ मिळतो
आणि एकदम कोलॅप्स होऊन जातो. आणि या पार्टमध्ये स्ट्रेन हार्डनिंग, दिस इज स्ट्रेन हार्डनिंग. इट मीन्स स्ट्रेस घेतली जात नाही पण नुसता मेंबर ताणला जातो. स्ट्रेन इट व्हॉट इज स्ट्रेन? व्हॉट इज स्ट्रेन? समथिंग ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय काय तर आहे ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, करेक्ट? Correct, change in dimension. So it means in this portion your member will only elongate. ओरिजिनल मेंबर आहे तो फक्त इलॉंगेट होऊन जातो, त्याचं तन्यता इतकी वाढते कारण का तो डक्टाईल मटेरियल आहे, स्टील म्हणजे त्याची तन्यता इतकी वाढत जाते, इतकं डक्टाईल होत जातं की, आणि एक पॉइंट असा येतो हियर फेल्युअर, लास्ट ॲट दी लास्ट तुटूनच जातो. सो up to the yield point elastic behavior is there. After the yield point you can see here the member goes in the plastic zone. It means cracks observed. त्याच्यानंतर ही लोड वाढला तर आपल्याला त्या क्रॅक्सचं परत रूपांतर असं नेक फॉर्मेशन होतं आणि ज्यावेळी कट होतो त्यावेळी ते फेल्युअर. सो नेक फॉर्मेशन म्हणजे याच्यामध्ये ताणला जातो. ओरिजिनल डायमीटर जो आहे आपला स्टीलचा 10 mm चा 12 mm चा, तर स्ट्रेन हार्डनिंग जिथं नेक फॉर्मेशन होतं त्यावेळी तो 7 mm 8 mm म्हणजे तो तुटताना सुद्धा डायमीटर रिड्यूस होऊन तुटतो. एखादा बार जर आपण घेतला तर, किंवा 8 mm थिकनेसचा आय सेक्शन असेल, 10 mm थिकनेसचा चॅनल सेक्शन असेल किंवा अँगल सेक्शन असेल, ते तुटताना त्याची थिकनेस 8ची किंवा 10ची 6 वर 5 वर येणार. इट मीन्स स्ट्रेन coming in this member, or we are calling as a strain hardening, ज्यावेळी त्याची thickness कमी होते due to elongation or tensile load. Are you getting? So we have to come to the point of plastic analysis. So first we have learned the word that is elastic. Elastic means की तो मेंबर किंवा त्याचं अनालिसिस आपण कुठपर्यंत करतो, यील्ड पॉइंट पर्यंत. ह्या यील्ड पॉइंट पर्यंत जे बिहेवियर आपण कॅल्क्युलेट केलेलं असतं दॅट इज दी इलॅस्टिक झोन. आणि आता हा चॅप्टर जो आहे त्याच्यामध्ये स्टीलचं आपल्याला प्लास्टिक झोन मधलं बिहेवियरचं स्टडी करायचं. आर यू गेटिंग? सो यू हॅव डन दी स्टडी ऑफ इलॅस्टिक प्रॉपर्टी इन दी युअर स्ट्रक्चरल मेकॅनिक्स 1 अँड स्ट्रक्चरल मेकॅनिक्स 2. वेगवेगळ्या मटेरियलचा तुम्ही स्टडी केलेला आहे. You have used the Young's modulus E is equal to 2 into 10 raised to 5. वापरली की नाही E is equal to 2 into 10 raised to 5. This is for the your elastic behavior. आता त्याच्यानंतर बिहेवियर जर चेंज झालं तर त्याचं अनालिसिस कसं करायचं? तुम्ही जी शिअर फोर्स काढला किंवा बेंडिंग मुवमेंट काढली, स्ट्रक्चरल मेकॅनिक्स 1 2 मध्ये जे काय अनालिसिस केलं, दॅट शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट फॉर स्टॅबिलिटी पर्पज, म्हणजे एखादं स्ट्रक्चर असेल तर त्या मेंबरमध्ये किती शिअर फोर्स जनरेट होईल और किती बेंडिंग मुवमेंट जनरेट होईल हे तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं आणि त्याच्यावरून आपण स्टॅबिलिटी स्ट्रक्चर त्याच्यावरून आपण डिझाईन करत असतो, स्ट्रक्चरल डिझाईन. नाव इन दिस प्लास्टिक अनालिसिस वी आर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ मेंबर आफ्टर द यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट नंतरचं जे काय बिहेवियर आहे त्याचं आपण अनालिसिस करणार आहे. म्हणजे क्रॅक वगैरे जे आपण जाणार म्हणतोय मी, तर ते त्यावेळी त्याच्या बेंडिंग मुवमेंट किती असते, स्ट्रेस किती असेल, किंवा हा फेल्युअर मीन्स काहीतरी लोडला फेल होणार आहे, तो फेल्युअर लोड किती असेल. आर यू गेटिंग? सो दॅट अनालिसिस वी आर डुइंग. फेल्युअर लोड आणि फेल्युअर मुवमेंट दॅट वी आर कॅल्क्युलेटिंग. जसं आपण शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मुवमेंट काढली इलॅस्टिक पॉइंटच्या किंवा यील्ड पॉइंटच्या अगोदरची, तशी आता यील्ड पॉइंट नंतरचा फेल्युअर लोड आणि फेल्युअर मुवमेंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. दॅट इज नथिंग बट दी प्लास्टिक अनालिसिस. दॅट वी हॅव टू स्टडी प्लास्टिक. समजलं का तुम्हाला? जे आतापर्यंत आपण फक्त प्लास्टिक झोन आणि इलॅस्टिक झोन, प्लास्टिक अनालिसिस मध्ये काय करणार आणि इलॅस्टिक अनालिसिस मध्ये काय केलं याचं फक्त बेसिक सध्या मी सांगायला लागलो. whatever study you have did in SWAM 1 and SWAM 2, that is the elastic study you have did. Now here we are doing the plastic study of the steel material only. बाकीच्या मटेरियलचं आपण आता सध्या बघणार नाही कारण आपला सब्जेक्ट रिलेटेड टू ओनली स्टील आहे. मग स्टीलचं आपण प्लास्टिक अनालिसिस आपण बघणार. आर यू गेटिंग? ओके.
So again, back. That is the first point. Okay, so stability purpose we have learned the elastic analysis. Then, however, an elastic analysis does not give information about the loads that will collapse a structure. See, read the second statement. An elastic analysis does not give information about the loads that will be the collapse a structure. Is it correct? As I told you, इलास्टिक अनालिसिस मध्ये यील्ड पॉइंट पर्यंतच अभ्यास केलाय आपण किंवा स्टडी करतोय. यील्ड पॉइंटला काय होत आहे, यील्ड पॉइंटचा लोड काढून घेतला तर तुमचा मेंबर त्याचा रिगेन ओरिजिनल शेप आणि साईज येतोय, मग तो फेल होतोय कसं कळणार आपल्याला? आपण इमॅजिन किंवा लर्नच करू शकत नाही की तो फेल होतोय किंवा फेल लोड किती आहे, किती लोडला तो फेल होतोय. वी आर नॉट गेटिंग इन द इलास्टिक अनालिसिस. फॉर दॅट सो वी हॅव टू गो फॉर प्लास्टिक अनालिसिस. येते लक्षात? इलास्टिक अनालिसिस मध्ये कोलॅप्स लोड आपल्याला समजतच नाही, कारण का अनालिसिस जे करतोय ते यील्ड पॉइंट पर्यंतच करतोय. FY = 250 MPa म्हणजे माइल्ड स्टील आहे, माइल्ड स्टील FY 250 वापरतो आपण, तर त्याचं अनालिसिस आपण 250 MPa पर्यंतच करतोय. लोड 410, अल्टिमेट लोड 410 MPa पर्यंत जातोय. सो ॲट दी 410 MPa युअर मेंबर विल बी कोलॅप्स. पण आपण 410चं अनालिसिस करतच नाहीये in your structural mechanics 1 and 2, whatever you have analyzed. Are you getting? So in elastic, if you read this an elastic analysis does not give information about the loads that will be collapse. म्हणजे इथे आपल्याला ते समजत नाही. Then next point, an intermediate structure may sustain loads greater than the load that first causes a yield to occur at any point in a structure. आतापर्यंत तुम्ही डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरचा स्टडी केलेला आहे इन सॉम 1, सॉम 2, डिटर्मिनेट आणि इंटरमिडिएट. आता ते डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट म्हणजे डिटेलमध्ये तिकडे जात नाहीये, कारण का तो आपला पार्ट नाहीये, तर तुम्ही तिकडे शिकलाय व्हॉट इज डिटर्मिनेट आणि इनडिटर्मिनेट. डिटर्मिनेट किंवा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मध्ये काय होत आहे, इट मे सस्टेन लोड्स ग्रेटर दॅन द लोड दॅट फर्स्ट कॉज द यील्ड. यील्ड मीन्स पहिल्यांदा जो काय यील्ड पॉइंटला जो काय आपला लोड येणार आहे, फेल्युअर लोड, किंवा यील्ड पॉइंटला तिथून परत आपण जर नाही गेलो तर पुढे जर गेलो, यील्ड पॉइंट पेक्षा जर पुढे आपला लोड वाढवत गेलो आपण, तर काय होणार आहे, तुमच्या मेंबरमध्ये क्रॅक्स आणि प्लास्टिक झोन मध्ये जाणार आहे. सो व्हॉट एव्हर स्टडी हिअर इन दिस पॉइंट दे हॅव रिटर्न, आपण यील्ड पॉइंट पर्यंतच आतापर्यंत ऑब्झर्वेशन आणि स्टडी केलेलं असं लिहिलेलं आहे. जर लोड आला तर यील्ड टू ऑकर ॲट एनी पॉइंट इन दी स्ट्रक्चर, एखाद्या पॉइंट मध्ये यील्ड की जिथून बिहेवियर पूर्ण चेंज व्हायला जाते स्टीलचं, दॅट पॉइंट इज दी यील्ड पॉइंट. सो तिथेपर्यंत स्टडी आपण इलास्टिक मध्ये केला. ओके, नाव नेक्स्ट स्लाइड इज दी और नेक्स्ट पॉइंट. इन फॅक्ट अ स्ट्रक्चर विल स्टँड इफ इट इज एबल टू फाइंड द रिडंडन्सीज टू यील्ड. The redundancies means what? Anybody knows? Redundancies, it means whatever changes are there in your or behavior or changes are there in your member to yield. जे काय तुम्ही ताणलं जात असतं तुमचा स्टील मेंबर, त्यावेळी त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस होत आहेत, when your member is in loading condition, if your member is in loading condition at that time some behavioral changes is there. Are you getting? If we take the example of other members, आपण एखाद्या वस्तूवरती जास्त लोड दिला तर ते काय होतंय, कॉम्प्रेस होतंय. किंवा एखादी वस्तू जास्त जर ओढली, रबर घ्या तुमच्यातला, तर तो काय होतोय, ताणला होतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये चेंजेस होते. इफ वी कॉम्प्रेस युअर इरेजर then it will compress, it may be changes are there. It means yield ताणण्यासाठी जे काय internal changes होतात, that redundancies, to find the redundancies. It means if we yield, आपण टेन्शन मेंबर मध्ये बघितला, yielding कॅपॅसिटी म्हणजे त्याची तन्यता किती आहे. सो yield होण्यासाठी, ताणण्यासाठी जे काय चेंजेस होतील, that
changes we are maintaining for the stability of structure. Here written, a structure will stand if it is able to find the redundancies. म्हणजे जर आपण काय चेंजेस होते हे जर फाइंड केला, म्हणजे शिअर फोर्स किती होतो, बेंडिंग मोमेंट किती होते इल्ड होताना, ह्याचा जर अभ्यास केला तरच आपलं स्ट्रक्चर स्टँड होणार आहे. आर यू गेटिंग? इफ you are doing the study of redundancies, it means whatever changes are coming in your member or whatever loads coming, it means shear force, bending moment or others, torsion load, that study if you are doing for standing, means stability of structure, for that you are using that elastic analysis. Now again, next point, it is only when a structure has exhausted all its redundancies will extra load causes to fail. आणि जर आपण त्या रिडंडन्सीज जर फाइंड करू शकलो नाही किंवा रिडंडन्सीज पेक्षा चेंजेस पेक्षा जर एक्स्ट्रा लोड झाला तर दॅट इट टू बी फेल, आणि तो जो लोड आपल्याला आपण फेल्युअर कडे घेऊन जाणार आहे. शिअर फोर्स बेंडिंग मुवमेंट जेवढा येतोय ते आपल्याला माहित आहे, आणि त्याच्यापेक्षा जर जास्त शिअर फोर्स किंवा बेंडिंग मुवमेंट यायला लागली आपल्या मेंबर मधली तर काय होणार आहे, ड्यू टू एक्स्ट्रा लोड. हे कशामुळे येणार आहे, एक्स्ट्रा लोड स्ट्रक्चर वरती आला, अँड इफ द एक्स्ट्रा लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर आवर मेंबर विल गोज टू दी फेल्युअर. तो फेल्युअर कडेच मेंबर जाणार, कारण का चेंजेस रिडंडन्सीज चेंजेस आपल्याला माहितच नाहीत काय व्हायला लागले. जेवढा आपण स्टडी केला होता एवढी बेंडिंग मुवमेंट येते, एवढे शेअर फोर्स येते, त्याच्यासाठी जेवढा साईजचा मेंबर बसवायचा होता आपण तो बसवला, पण त्याच्यापेक्षा लोड जास्त यायला लागला, देन आवर मेंबर विल गोज टू फेल्युअर. आता आपण प्लास्टिक अनालिसिस कडे चाललोय, इलास्टिक मधून प्लास्टिक कडे चाललोय. बघा आपण इलास्टिक मधला एक एक पॉईंट बघितला, काय इलास्टिक आहे, कसं बिहेवियर, यील्ड पॉईंट कुठं आहे, रिडंडन्सी काय आहे. आता त्यानंतर आपण आता चाललोय तो extra load coming on the member, and then it will goes to the failure. And last point here is the what is plastic analysis. Now the important point is our plastic analysis. So plastic analysis is the method through which the actual failure load of a structure is calculated. What is plastic analysis? If your load is excess than the yield, then we have to find the failure load of the structure. That failure load calculation is nothing but the plastic analysis. Failure load calculation or failure movement. Due to this load, movement will generate. त्या लोड मुळेच काय होणार आहे, फेल्युअर लोड मुळे फेल्युअर मुवमेंट जनरेट होणार आहे. सो दिस फेल्युअर लोड if we calculate, then that analysis or method is the plastic analysis. Are you getting? Elastic analysis and plastic analysis, that is the basic difference you have to learn here. Then you will analyze the plastic by using this method. Alag lakshat. And as will be seen, the failure load can be significantly greater than the elastic load capacity. Obviously इलास्टिक लोड म्हणजे तिथून आपलं स्ट्रक्चरचं बिहेवियर त्याच्या ओरिजिनल शेप साइज मध्ये येत आहे इलास्टिक लोड मध्ये. फेल्युअर लोड ऑब्वियसली त्या इलास्टिक लोड पेक्षा जास्तच असणार आहे. आर यू गेटिंग? द फेल्युअर लोड विल बी दी मोर दॅन द इलास्टिक लोड. इलास्टिक लोड विल कम, हायेस्ट इलास्टिक लोड विल कम ऍट विच पॉइंट? यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंटच्या पुढे चाललो तर आपण प्लास्टिक झोन मध्ये जातोय, आणि तो परत लोड अप्लाय करत गेलो तर फेल्युअर होतोय. So at the yield point or before the yield point analysis is the elastic analysis, and after the yield point analysis is the plastic analysis. So again here we can see the behavior of our material, steel material. So you can read here, the material can sustain strengths far in excess of the the material can sustain strengths far in excess of the strain at which yield occurs before failure. So before failure there may be human what we are
ट्रिमंडस स्ट्रेन्स आर कमिंग बिफोर द फेल्युअर. या फेल्युअरच्या अगोदर इतक्या स्ट्रेन तुमच्या मटेरियलमध्ये डेव्हलप होतात, इतकं इलॉंगेशन होतं मेंबरचं, and that is nothing but the ductility. Here word is written. This property of the material is called as the ductility. Strain hardening is the property of the ductility. मेंबर एखादा किती ताणला जाऊ शकतो. स्ट्रेन it means change in dimension. As we know, strain is nothing but change in dimension. ओरिजिनल डायमेन्शन पेक्षा जे चेंज झालेलं डायमेन्शन किती आहे, किती ताणले गेले, that is nothing but the ductility. So here again I will repeat this sketch in short. So this part, as we told, Hooke's law, stress is directly proportional to strain here. So it means your member regain its original size and shape. So this area straight line, this straight line is not, indicates the your elastic zone. This is the upper yield point. It means here your stress is the Fy is equal to 250 MPa. Fy is equal to 250 MPa in this point. After that, lower yield point is coming. Then your member will be straight. It means it is the plastic zone. इथं नुसते काय होत जातात, ट्रॅक्स येत राहतात आणि तुमचा मेंबरवरचा लोड फक्त इन्क्रीज होतो. In which? In this area. After this point, strain hardening. It means stress will be constant. इथून पुढे स्ट्रेस येतच नाही. एकदा लोअर yield पॉइंट पासून पुढे स्ट्रेस घेतली जातच नाही. स्ट्रेस 250 न्यूटन पर mm स्क्वेअर इतकीच राहते, और ती कॉन्स्टंट होत जाते पुढे. बट युअर स्ट्रेन विल बी मोर इन दिस एरिया, and at the end of the failure will be there. So this is the behavior of the material: elastic zone, plastic zone, and strain hardening. So this strain hardening is also the part of the plastic zone. हा पण प्लास्टिक झोनचाच पार्ट आहे. इथून पुढे सगळा प्लास्टिक झोन आहे फेल्युअर पर्यंत. फेल्युअर इट मीन्स मेंबर कट झाला, इट मीन्स इट विल बी इन प्लास्टिक कंडिशन, नॉट इन इलास्टिक कंडिशन. म्हणजे इथून पुढचा सगळाच पार्ट हा तुमचा प्लास्टिकचा आहे. सो आर यू गेटिंग बेसिक डिफरन्स ऑफ इलास्टिक अँड प्लास्टिक? ओके. नाउ हियर सम ऑफ द फॉर द प्लास्टिक अनालिसिस, some of the typical diagrams here we have shown. See, the first diagram is the elastoplastic. The elastoplastic behavior, if we consider, so in this way, this is the strain on the y-axis, stress is there. On the x-axis here, strain is there. So this is the typical behavior of the elastoplastic behavior of the material. Then second, rigid plastic. रिजिड प्लास्टिक म्हणजे इलास्टोप्लास्टिकचं मिनिंग काय? तुमचा मेंबर अंडर लोडिंग कंडिशन यील्ड झोन मध्ये जातो, म्हणजे ताणला जातो, आणि त्यानंतर तो परत प्लास्टिक झोन मध्ये जातो.